السلام علیکم ناظرین، اگر آپ عاطف صاحب کو سننا پسند کرتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ عاطف صاحب کی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ زندگی ایک لمبا سفر، اور اسے پینا شروع کر، اسے اتارنا شروع کر، اسے سنوارنا شروع کر، اسے جمع کرنا شروع کر۔ جتنی بکھری ہوئی ہے اپنے فوکس کے لحاظ سے اس کو معین کرنا شروع کر، رستوں کی پہچان کرنا شروع کر، رستوں پہ رستے بنانا شروع کر، رستوں سے منزلیں مت مانگ، رستوں کو منزلیں عطا کرنا شروع کر، منزلوں کو ایک نئی منزلیں عطا کرنا شروع کر، منزلوں کے ہاتھ جو ٹوٹے ہیں انہیں جڑوانا شروع کر، ٹوٹی ہوئی ٹانگوں کو وہ مقام دینا شروع کر، چھوٹے ہوئے ہاتھوں کو وہ ساتھ دینا شروع کر، کیے ہوئے جتنے عہد ہیں وفا کرنا شروع کر، اپنے آپ سے ایک ایفا کرنا شروع کر، وہ جو کامل نہ ہو سکے ان عشقوں کو جمال دینا شروع کر، اپنے حسن کو اور اپنے ان وبال کو وہ اشتعال دینا شروع کر، اپنے اندر کے اشکال کو نئے خیال دینا شروع کر، اپنے اندر کی روح کو وہ مقام دینا شروع کر، وہ احساس دینا شروع کر۔ اگر نہیں کرے گا تو اس آیت میں ہی تیری اور میری زندگی کا اختتام ہوگا کہ اللہ کہتا ہے ان یشاء یذھبکم ویأتی بخلق جدید۔ اگر تو نہیں کرے گا، یہ مقام اور خیال نہیں پیدا کرے گا تو ہم نئے لوگوں کو لے آئیں گے and you will be replaced from this world۔ جنہوں نے بڑائیوں کو ایک بڑائی بخشنی ہوتی ہے ایک زمانے کے اندر، اس کے پاس سب سے قیمتی دو چیزیں ہوتی ہیں جس کو وہ اپنی جان اور زندگی سے زیادہ قدر کرتا ہے، ایک ہے وقت اور دوسرا ہے تجربہ۔ تو ابھی تجربہ بھی نہیں ہے، ایک چیز کو دیکھنے کے 10 اینگل نہیں ہے، ایک مسئلے کو دیکھنے میں تنوع اور نوعیت نہیں ہے، اور پھر سلوشن اور فتویٰ نکالنے میں بھی تیرے اندر تنوع اور نوعیت نہیں ہے، کیونکہ عمر چھوٹی ہے، عمر کچی ہے ابھی۔ لیکن تیرے پاس ایک چیز ہے، وہ اگر اس عمر میں ہو تو میں تجھے شرط یہ کہتا ہوں اگر مرنے سے پہلے تو میری عمر تک پہنچا کہ تو اپنی mid-20s اور mid-30s تک تو سوائے دعاؤں کے ہمیں کچھ نہیں رہے گا، وہ ہے جذبہ اور حوصلہ اپنے آپ کو تھام کے رکھنے۔ You have the will right now۔ اگرچہ تیرے پاس ایکسپیرینس نہیں ہوگا، تو نے شادیاں نہیں کی بیٹا ابھی، تو نے بچے نہیں پالے ابھی، تو نے شریکے کو منہ نہیں دیا ابھی تک، تو نے باپ کے شریکے کو بھی نہیں سنبھالا ہوا، تو نے ماں کے شریکوں کو بھی نہیں سنبھالا ہوا، تو نے لوگوں کی سیاستیں نہیں سمجھی، حسد بغض نہیں دیکھے تو نے بھی، کس طرح لوگ گیمیں کرتے ہیں، کس طرح لوگ ٹانگیں کاٹ جائیں گے تیری، کس طرح لوگ تجھے استعمال کے تھوک کے پھینک دیں گے، کس طرح تیرا ہی آئیڈیا جینیس اگر بیٹھا ہے پنجاب کالج میں یا کوئی بڑا جینیس، جینیس کیا ہوتا ہے؟ جس کے پاس آئیڈیاز کی بھرمار ہو لیکن مارکیٹ اور سیلنگ نہیں آتی، مارکیٹ نہ ہو اس کے پاس، پیسہ نہ ہو اس جینیس کے پاس۔ ایسے کتنے شہ سوار ہوں گے ہمارے ملک میں جو عقلی ذہنی لحاظ سے امام ہوں گے ابھی اس ٹائم پر، مگر ان کے پاس مارکیٹ نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، فنڈ نہیں ہے، دکان نہیں ہے، کمپنی نہیں ہے، آرگنائزیشن نہیں۔ تو وہاں تک ہولڈ کرنے کے لیے جب تک تو ایک بن جائے گا وہ چیز کہ پیسہ بھی خود آئے گا، لوگ بھی آئیں گے تیرے ساتھ جڑنے کے لیے، تیرے پاس صرف اپنے پاس ایک چیز ہے کہ تھام کے رکھنا ہے، وہ ول، وہ حوصلہ اور وہ مثبت خیالی کہ ایک دن آئے گا اور وہاں تک میں نے ضائع نہیں کرنا، اور اس وقت جب میں اسٹیج پہ کھڑا ہوں گا اور اس دن اپنا گیت سناؤں گا جب، تو میری اس 1 گھنٹے کی تقریر کے اندر 1000 دلوں میں بھی جرت نہیں ہو آگے سے ایک خیال میرے من سے جانے کے لیے، میں پورا کا پورا مجمع کھا کے چلا جاؤں گا وہاں تک جانے کے لیے۔ تجھے بہت جمع کر کے رکھنا ہے اپنے آپ کو پتر، تجھے بہت اکٹھا کر کے رکھنا ہے اپنے آپ۔ چل ٹی وی گاڑی پہ سے تو نے چھلانگ نہیں نکالی ہے، تجھے پتا ہونا چاہیے وقت کم ہے تیرے پاس اور تکلیفیں لمیٹیشنز بہت زیادہ، وقت بہت کم ہے اور ریسورسز بہت کم، دوست بھی کم ہے، سجن بھی کم ہے، اور زندگی میں سب سے بڑی رحمت بھی کبھی کبھی ہوتی ہے دشمن بھی نہیں ہوں گے تیرے پاس معیاری اس ٹائم پر، کیونکہ معیاری دشمن بھی بہت کچھ سکھا جاتا ہے، معیاری دشمن بھی بہت کچھ بتا جاتا ہے، اور دشمن سے جنگیں تو انسان کو پاورفل کرتی ہیں۔ تو زندگی میں گرو کرنے کے لیے تجھے دشمنیاں بھی بہت کمال کی چاہیے، تجھے دوستیاں بھی بڑی کمال کی چاہیے، تجھے اپنے آپ سے جنگ بھی بڑی کمال کی چاہیے، اور اس میں رہنمائی اور اوصاف بھی بڑے کمال کے چاہیے۔ تو اس ٹائم پر تیرے پاس صرف ایک چیز ہے، یہ کتابوں کے رٹے، یہ رگا تو ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے ٹھیک ہے، یہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اچھی بات ہے، مگر وہاں جہاں گیت بکتا ہے اور چیز بنتی ہے اور چیز آگے جاتی ہے وہ ہے تیرے اندر کا آپ۔ اس لیے کچھ پڑھے لکھے لوگ نہیں بنا سکے زندگی میں، ان کی سیلف مینجمنٹ سٹرونگ نہیں تھی، اور کچھ کتنے ہی ماٹھے لوگ تھے، ماٹھے سے لوگ تھے، مگر کائنات کو ایک کائنات بخش کے چلے گئے، کیونکہ ان کے کلیجے کے اندر بڑا حسن جگر اور وسعت تھی، تنوع تھا، توسیع تھی، اس کے اندر اصول تھے، ترکیبیں تھی، تدبیریں تھی، معاملات تھے، تفکر تھا، تدبر تھا، تذکر تھا، نصیحت ہے، بل آتا تھا انہیں زندگی جینے کا اور زندگی چلانے۔ تو اس ٹائم پر اگر تو اپنی، کیونکہ ابھی زندگی تیز نہیں، شادیاں نہیں ہوئی، بچے نہیں ہوئے، سیاستیں گرم نہیں ہوئی، لوگ تیرے خلاف نہیں ہوئے، تو ابلیس ابھی اکٹھے نہیں ہوئے تیرے خلاف، شیطانوں کو مرچ نہیں لگی ابھی تیرے خلاف، مزاجوں کو تیرے خلاف ابھی مرچ نہیں لگی، ان کو مزاج تیرے خلاف نہیں ہوئے، وقت ہے تیرے پاس کہ تو اپنی بنیادی سوچ کو پکا کر،
रोज पक्का कर, वो टूटेगी इस उम्र में फिर पक्का कर, वो टूटेगी शक में जाएगी फिर इकट्ठा कर, वो बदमाशियां करेगी, वो अंदर से ख्वाहिशात का बाजार गर्म करेगी फिर इकट्ठा कर, फिर उसूलों को, सदाकत को, अमानत को, सच्चाई के सबक को फिर जिंदा कर, फिर टूटेगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि किस तरह सबर किया जाता है, किस तरह मैं कंसिस्टेंट हूँ, किस तरह मैं परसिस्टेंट हूँ, मैं किस तरह मुस्तकिल मिजाजी बनाऊं, मैं चलता हूं मैं गिर जाता हूं, मैं चलता हूं मैं गिर जाता हूं, मैं पकड़ता हूं वो फिर बिखर जाता है, एक सिरा पकड़ता हूं वो दूसरा सिरा निकल जाता है, उम्मीद संभालता हूं खौफ निकल जाती है, खौफ संभालता हूं उम्मीद चला जाता है, उम्मीद खौफ थामता हूं मोहब्बत दम तोड़ देती है, मोहब्बत संभालता हूं तो गुस्सा अपने टैंक लेके और तोपे लेके आ जाता है, उसे मुंह देने की कोशिश करता हूं तो यहां से शक आ जाता है, शक संभालने की कोशिश करता हूं तो आगे से मैसेज आ जाता है, मैसेज संभालने की कोशिश करता हूं तो शाबात आ जाती है। सबर कैसे करूं मैं, हब्स नफ्स, ये अपने आप को रोकूं कैसे कि मैं एक दिन बाहर आके मौला जट ना बन जाऊं, मैं कैसे रोकूं अपने आप। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया वहां, आपने कहा सबर बे तसब्बुर, सबर करने कराने से आता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से नहीं आता, सबर तुझे करके आ जाएगा। सबर कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसकी, कोई करिकुलम नहीं है, कोई निसाब नहीं है सबर का, सबर करने कराने से आता है बेटा। दूसरा सवाल हुआ, मैं आजिज नहीं हो पाता, मैं हम्बल नहीं हूं, हर वक्त ही मैं मेरे अंदर, मैं आजिज और हम्बल होना चाहता हूं, इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं मेरे, कैसे आजिज हूं। आपसे ने फरमाया अल हिल्म बितहल्लुम, आजी करने से आती है, तू करेगा, तू करते कराते हो जाएगा। तू मिजाज ला अपने अंदर लोगों की इज्जत करने का, तू मिजाज ला अपने अंदर अपने इल्म की इज्जत करने का, तू मिजाज ला अपनी हैसियतों की इज्जत करने का, तू मिजाज ला अपने माँ बाप की इज्जत करने का, तू मिजाज ला अपने इन इदारों की इज्जत करने का, तो इल्म वालों का लोटा उठाने वाला बन, तू खुद इल्म का एक पहाड़ बन जाएगा। आजी करने से आता। और तीसरा सवाल किया किसी ने, ये इल्म कैसे आता है, हाउ डू बिकम नॉलेजेबल। सुभान अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान देखें कितनी गहराई, अल इल्म बितालीम, इल्म पढ़ने पढ़ाने से आता है। तू जो सीखेगा, जब सिखाएगा और अमल करेगा, तो खुद इल्म की एक दस्तगीर बन जाएगा उस टाइम, तो खुद इल्म की एक क्षमा बन जाएगा उस टाइम। ये सब करने के लिए कि मैं अपनी इस उम्र में और इससे आगे जो स्टेशन है और फिर उससे आगे जो स्टेशन है और फिर जो उससे आगे स्टेशन है, और हर स्टेशन पे जंगे हैं और हर स्टेशन पे बलाएं हैं और हर स्टेशन की मज़िल्लत हैं और हर स्टेशन पे इज्जत हैं और हर स्टेशन पे मसाइल हैं, वहां संभालने तक के लिए जंगों के अंदर इल्म हासिल नहीं किया जाता, अमन के वक्तों में तैयारी की जाती है जंगों की। ये है वो वक्त जब तुम्हें जमा करना है, इकट्ठा करना है। तो मेरा सवाल है मेरे बच्चों से, मेरे बेटों से जो यहाँ बैठे हैं, खून बैठा है मेरी कौम का, तू ये बता, तू ये वक्त कैसे जाया कर सकता है पुत्र, तू कैसे कान दे सकता है उस फजूल इंसान को जिसे तेरी कोई परवाह नहीं है। कल को जब तू तन तना खड़ा होगा, जब फैमिलियों में तुझे इज्जत नहीं मिल रही होगी, जब तेरी बीवी को भी इज्जत नहीं मिल रही होगी क्योंकि तू माठा था, जब तुझे दोस्त भी मुंह नहीं लगाएंगे क्योंकि तू माठा था, जब तुझे किसी ने महफिल में बुलाना नहीं है क्योंकि तू माठा रह गया, तू पीछे रह गया, जब तू डिग्री नहीं हासिल कर सका और तू काम नहीं कर सका और तू कमा नहीं सका, क्या जवाब देगा उस टाइम पे? लोग कितनी कौमों को कन्विंस करे। तो बता, आगे जो आगे के वक्तों में तुझे गद्दारियां जो तेरे साथ होंगी, जो बेवफाइयां खड़ी हैं आगे तेरे, जो चलते फिरते तेरा फोन ही नहीं उठाया जाएगा, तेरे मैसेज का जवाब नहीं आएगा, लोग तेरा कॉन्ट्रैक्ट कबूल नहीं करेंगे, तेरा माल बिकेगा नहीं, तेरा गीत सुना नहीं जाएगा, बता कैसे संभालेगा अपने आप? क्योंकि अल्लाह भी तूने नहीं तलाश करना और मैंने रब के पास जाके भी साइकोलॉजी और नफ्सियात मजबूत नहीं करनी, अपने आप को वैसे भी मजबूत नहीं करना कि मैं हूं, किसी के हाथ का खिलौना नहीं कि कोई इस्तेमाल करके चला जाए, मैं खुद अपने आप को नहीं खेलने दूंगा अपने आप से, तो खुद ही भी मजबूत नहीं करनी, रब के साथ भी उलूहियत और उबूदियत मजबूत नहीं करनी और कायनात पे भी गौर फिक्र नहीं करना। तो फिर हम बनेंगे वो काश अगर मगर कुएं में बैठा हुआ मेंढक जो चाय के ढाबों में बैठ के या कैफे शॉप्स पे कह रहा होगा पाकिस्तान बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है। तो आज तू मेरे पूरे कलाम में से सिर्फ एक नुक्ता निकाल के ना किसी को बताए बगैर बांध ले अपने कपड़े के साथ और अपने सीने के साथ लगा के, और किसी के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं होगा, सिर्फ तेरे आपसे ताल्लुक है। आई विल नॉट अलाउ पीपल टू टेक मी एज अ गार्बेज और अ ट्रैश कैन ऑफ ग्रांटेड। ये मेरी जिंदगी है और मैं इज्जत करता हूँ इसकी, और अगर आज मैं इज्जत करूंगा इसकी तो इसका वकार लोगों के सीनों में भी पैदा होगा। मेरी गले के अंदर मेरी आवाज में वो दर्द तब पैदा होगी जब मैं अपने कलेजे को दर्द दूंगा। मैं लोगों के सीनों का एहसास और गरमाइश तब बनूंगा जब मैं अपने सीने को गरमाऊंगा, कंटेन करूंगा उस आग को अपने। 2 मिनट में फट जाना, 2 मिनट में लड़ाइयां झगड़े करना, 2 मिनट के इश्क और 2 मिनट की लड़ाइयां, ये झगड़े बेटा इससे कुछ पैदा नहीं होता सिवाय बेइज्जतियों के और रुसवाइयों के। तूने अपने आप को बनाना है, पढ़ाई कर, तुम याद रख पढ़ाई के साथ जिस चीज ने तेरा आगे गीत बिगना ही तेरी शख्सियत की वजह से। किरदार बढ़ेगा और अपने किरदार सक्सेस खड़ी करेगी तेरी जिंदगी। अपनी जीत और अपनी हार किरदार से डिफाइन करता है इंसान। ये प्लस माइनस और ये वैल्यूज और मेजरमेंट से हार जीत नहीं होती कि जी 4 रुपए उन्होंने को चले गए तो 5 रुपए मेरे को आ गए, ये हार जीत नहीं होती। हार जीत होती है कि किरदार खड़ा है मैदान में या नहीं खड़ा। तो अपनी मुस्कुराहटों से अपनी दुश्मनियों को तूने हैरान करना है, अपने मिजाज से तूने अपनी शिकस्त को, कहते हैं ना वन शुड लर्न द आर्ट ऑफ लूजिंग ग्रेसफुली,
ग्रेस के साथ हारना सीख, भरम के साथ हारना सीख, मिजाज के साथ हारना सीख कि अगलों की जीत का मजे भी खराब कर दे तो करकरा कर। ये कैसे करेगा इतना बड़ा? एक छोटा सा बूटा, एक छोटा सा फूल, एक छोटा सा बीज कैसे बनता है इतना बड़ा? जिगर कलेजा कैसे बढ़ता है? उस चीज के खिलाफ जाके जो नफ्स को पसंद नहीं, जिगर कलेजा कैसे बढ़ता है? वो करने के बाद जिगर बढ़ता है जो मन नहीं चाहता था, जो लोग नहीं चाहते थे। जिगर कलेजा बढ़ता है जब इंसान अपनी काटी लगाता है और अपनी नफी कर जाता है। तू एक फलसफा है जो खुद लिखेगा अपने आप, तू एक तहरीर है जो तेरे ही हाथों से लिखी जाए, तू एक खिताब है जो खुद अपने लफ्जों को जुमलों की शक्ल देगा। कंप्लेन, शिकायतें ये कोई नहीं सुनेगा, ये करनी भी नहीं चाहिए। तो तू खुद एक फलसफा है जो खुद तहरीर करेगा। इसलिए अल्लाह कहता है इन्ना हदैनाहु सबीला, रास्ते दिखा दिए हैं तुझे हम, इम्मा शाकिरों व इम्मा कफूर, लीव इट और टेक इट। तू पैगाम उठाता है टेबल से या नहीं उठाता, फैसला तेरा हो, फैसला तेरा होगा कि तू फैसलों को क्या फैसला सुनाता है। दुनिया के फैसले जो तेरे खिलाफ खड़े हैं, तू उनको क्या फैसला सुनाना चाहता है, ये भी फैसला तेरा होगा। और आखिरी बात, ये एक दिन का काम नहीं, ये लम्हों के अंदर नहीं होता, ये लहजात में नहीं होता। जिंदगी एक लंबा सफर और इसे पीना शुरू कर, इसे उतारना शुरू कर, इसे संवारना शुरू कर, इसे जमा करना शुरू कर। जितनी बिखरी हुई है अपने फोकस के लिहाज से इसको मुअय्यन करना शुरू कर, रस्तों की पहचान करना शुरू कर, रस्तों पे रस्ते बनाना शुरू कर, रस्तों से मंजिलें मत मांग, रस्तों को मंजिलें अता करना शुरू कर, मंजिलों को एक नई मंजिलें अता करना शुरू कर, मंजिलों के हाथ जो टूटे हैं उन्हें जुड़वाना शुरू कर, टूटी हुई टांगों को वो मकाम देना शुरू कर, छूटे हुए हाथों को वो साथ देना शुरू कर, किए हुए जितने अहद हैं वफा करना शुरू कर, अपने आप से एक इफा करना शुरू कर, वो जो कामिल ना हो सके उन इश्कों को जवाल देना शुरू कर, अपने हुस्न को और अपने उन वबाल को वो इश्तियाल देना शुरू कर, अपने अंदर के अशकाल को नए ख्याल देना शुरू कर, अपने अंदर की रूह को वो मकाम देना शुरू कर।